ادنا ریا بھی شرک ہے، ادنا ریا بھی شرک ہے۔ دیکھو اپنے عمل کو اللہ کے لیے ہمیں خالص کرنا ہے، ہر وقت یہ تو ڈولتے رہنا۔ دیکھو شیطان نیتوں پر حملہ کرے گا، بڑے بڑے کام لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن نیتیں اللہ اکبر، اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ دیکھو یہاں کا کرتا ہوں قصہ، ایک صاحب سے جس کا نام تھا عثمان، انہوں نے صحابہ کی مدد کی اور مشرکین کا مقابلہ کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مشرک آتا مسلمانوں کی طرف، عثمان آگے بڑھنے سے حملہ کرتے۔ 8 مشرک قتل کر دیا عثمان نے، اور ان کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے فتح ہوئی مسلمانوں کی۔ پھر عثمان اپنے زخموں سے چور ہو کر میدان میں پڑے ہوئے تھے، صحابہ جمع ہو کر ان کے پاس اور کہنے لگے عثمان خوشخبری ہے تمہیں کہ تم نے آج، تمہاری وجہ سے آج کامیابی ہو گئی اور مشرکین کو ہزیمت ہو گئی۔ عثمان نے یہ کہا نہیں تھی کیا خوشخبری تو اس کو دینی چاہیے جس نے کام اللہ کے لیے کیا ہو۔ صحابہ میری قوم کے لوگ ہیں، میں نے تو اپنی قوم کی مدد کے لیے کام کیا ہے، حالانکہ صحابہ کو مدد کی ہے، کفار کے خلاف مقابلہ مشرکین سے کیا، اسلام کی حمایت میں مدد صحابہ کی، لیکن اپنی قوم کی وجہ سے کام کیا۔ روایت میں ہے کہ عثمان جب اپنی زخموں کی تاب نہ ڈال سکا اور زخموں کی تکلیف زیادہ ہوئی تو عثمان نے اپنے ترکش میں تیر نکالا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا، خودکشی کی عثمان نے، حالانکہ اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ دیکھو یہ بہت مختصر کر رہا کہ اپنے ایک ایک عمل میں اللہ سے رضا کا جذبہ، اور دیکھو اخلاص کی علامت یہ ہے، اخلاص کی علامت یہ ہے کہ تمہارے اچھے کام پر لوگ خوش نہ ہوں تو تمہیں غم نہ ہو، تمہارے اچھے کام پر لوگ خوش نہ ہو تو تمہیں غم نہ ہو، تمہارے اچھے کام پر لوگ خوش ہونے لگے تو تمہیں سے خوشی نہ ہو، اگر تمہیں تمہارے حق کام پر لوگ علامت کریں تو مجھ سے غمگین نہ ہو، اور اگر تمہارے اچھے کام پر لوگ خوش ہوں تو تم مجھ سے خوشی نہ ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کو مخلص کہتے ہیں، جس کو نہ کسی کو علامت کو غم و حق کے بارے میں، اور نہ کسی کے اور نہ حق کام کے بارے میں کسی کو نہ خوشی ہو۔ اپنے عمل کو اللہ کے لیے اس طرح کرو کہ اللہ کے غیر کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ دیکھو اصل وقت نہیں ہے، خود ہی دیکھو منتخب حدیث میں پڑھی جمعی ہے کہ ریاکار کے عمل پر اس کو کیا ملے گا اللہ کے یہاں سے۔ ایک آدمی آج کے یا رسول اللہ ایشور اللہ کا راستے میں نکلتا ہے کہ اس کو تیر مل جائے، آپ نے فرمایا اس کو اس چیز کے سوا کچھ نہیں ملے گا دنیا اور آخرت میں، لیکن تیر بھی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے چاہیے تھا۔ پوچھا ہے کہ ایک آدمی ہمارے سے نکلتا ہے تو اس کو تیر مل جائے، فرمایا کہ اس کے چیز کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ بس ہم اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ میرے دوستوں عزیزوں، ہمارے دل میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ایسی عظمت اور ایسا جذبہ اور ایسا شوق ہو جیسے صحابہ کے دلوں میں شوق تھا۔ ہماری بستی میں رہنا باہر نکلنے سے افضل نہیں، کیونکہ مدینے میں رہنا باہر نکلنے سے افضل نہیں۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی باہر نکل کر عمل کرنے کو مدینہ منورہ میں رہ کر عمل کرنے سے افضل سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے۔ آپ فرمایا کہ ترنت گئے نہیں کہ جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا، آپ فرمایا کہ صبح نکلنے والی جماعت ان سے 500 سال آگے نکل گئی۔ ہر وقت اب ہمارے درمیان صحابہ کے خروج کے مذاکرے ہوں۔ اصل میں ہمارے مجمع کام اس سے بیٹھ رہا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کا وہ جذبہ اور شوق نہیں ہے جو جذبہ صحابہ کا تھا۔ سب سے بڑی غلطی ہم سے ہو رہی، سب سے بڑی غلطی ہو رہی کہ ہم نے صحابہ کے خروج کو قتال پر محروم کیا ہوا ہے۔ نہیں، یہ سب جو اس کے فضائل ہیں۔ قتال ایک عارض ہے کہ کوئی پیش آیا کوئی پیش نہیں آیا۔ قیامت تک صحابہ کی نقل و حرکت کے فضائل، قیامت تک امت کی نقل و حرکت کے فضائل ہیں۔ خوب دیکھا کرو حدیثوں میں اللہ تعالیٰ سے نکلنے کی فضیلت اور نکل کر عمل کرنے کی فضیلت مقام کے مقابلے میں، مقام پر رہ کر عمل کرنے کے مقابلے میں کتنی زیادہ ہے، کتنی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم 100 کا مال خرچ کر دو اللہ کے راستے میں، عبداللہ بن رواحہ صبح نکلنے والی جماعت کی
फजीलत को हासिल नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों अजीजों, यही मसला पेश आ गया है उमर के जमाने में कि मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आज के सारे उलमा में, सारे सहाबा में, वो जुमा की नमाज पढ़ने के लिए ठहर गए। हज़रत उमर ने फरमाया कि मुआज़ तुम गए नहीं कि जुमा पढ़ के सो जाऊंगा। फौरन याद दिलाया कि तुम्हें याद नहीं कर आखिरी ने क्या फरमाया था अब्दुल्लाह इब्न रवाहा से। देखो मेरे दोस्तों, हर वक्त इन फज़ाइल को याद रखो। एक बात और करती है, सहाबा किराम के अल्लाह के रास्ते की नक़ल हरकत में कमी आने पर जो अल्लाह की तरफ से नाराजगी के वाक़यात हैं उन्हें भी पढ़ा करो। जहाँ हमें मालूम है कि अल्लाह के रास्ते निकलने पर अल्लाह कितने खुश होंगे, वहाँ हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के रास्ते की नफ़रत में कमी आने पर अल्लाह नाराज होंगे। इससे हम हरकत में रहेंगे, वरना हमारा काम का मामला इससे बैठ रहा है कि इन्हें निकलने के फज़ाइल की तो खबर है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकलने में ताख़ीर होने पर अल्लाह की तरफ से नाराजगी और उसकी वईद व वईद नहीं है। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा कि वाक़यात को गौर से पढ़ो ताकि हमें पता चले अल्लाह के रास्ते की नक़ल हरकत कितनी जरूरी है। और आलमी सतह पर और उम्मत की सतह पर दीन की अहया का यही सबब है कि अल्लाह के रास्ते की नक़ल हरकत में तसलसल रहे। इसलिए मेरे दोस्तों अजीजों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम इन बातों का फिक्र पैदा करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं। जमात रात को बन गई तो अल्लाह के नबी ने सुबह नहीं होने दी जमात को। फरमाया क्या तुम जन्नत के बागों में रात गुजारना नहीं चाहते? बस हम अल्लाह के रास्ते में निकले, जो तकलीफ पेश आवे उस सहाबा की तकालीफ में तलाश करें, उस जज्बे से चले जिस जज्बे से सहाबा चले हैं। जो तकलीफ आवे तो शिकायत न करो, शुक्र करो, ए अल्लाह तुमने इस काबिल समझा कि तुम इस सहाबा की तकालीफ मुझ पर लाया। इस तरह हमें जमात से इज्तिमाई तौर पर निकलना है, अमीर की इताअत के साथ चलना है, निगाह नीची हो, कलमा जुबान पर हो, लायानी बातों में आपको बचाते रही हो। लायानी बातें तो शहादत के दर्जे से भी रोक देती हैं। एक सहाबी उहद के मैदान में शहीद हुए, उनकी लाश घर पहुंचाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली देने के लिए तशरीफ ले गए। उनकी वालिदा ने कहा मेरे बेटे ये जन्नत मुबारक हो। आपने फरमाया तुमने कैसे जन्नती कह दिया कि मुमकिन है कि इसने अल्लाह के रास्ते में कोई लायानी बात की हो या कोई ऐसी चीज किसी को देने से रोक ली हो, इस्तेमाल के लिए देने से जिसके देने में इसका कोई नुकसान नहीं था, तुमने जन्नती कैसे कह दिया? हालांकि वो हज के मैदान में शहीद हुए, उनके जन्नती होने में क्या शक था? अल्लाह ने फरमाया तुम किसी के बारे में नहीं कह सकते कि ये जन्नती है। क्यों? कि इसने अल्लाह के रास्ते में निकलकर लायानी बात की होगी। मेरे दोस्तों अजीजों, हम जमात में निकलते हैं, चलो तिजारत भी कर लूं, चलो दुनिया का काम भी कर लूं, छोटा सा जमात में तो चल ही रहा हूं, ये दुनिया का काम भी कर लूं। शहादत के दर्जों से भी रोक देता है अल्लाह के दीन की मेहनत के साथ किसी और अमल को शरीक करना या किसी दुनिया के काम को उसमें शरीक करना। के से एक सहाबी बल्कि फरमाया उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सहाबा अपनी साथियों से कि अल्लाह के रास्ते में फतह होने वाले को तुमने शहीद कैसे कह दिया? मुमकिन है कि उसने जमात में निकलकर थोड़ी सी तिजारत भी की हो। ये तिजारत का करना अल्लाह के रास्ते में निकलकर ये इसको शहादत के दर्जे से रोक देगा। देखो मेरे दोस्तों, ये सारी बातें हमारे लिए इंतहाई खौफ पैदा करने वाली हैं और फिक्रमंद करने वाली हैं। हम काम को यकीन के साथ करें, इस काम में लगे और इस काम के अलावा किसी और काम में न लगे। हाँ, जब आगे अल्लाह के रास्ते से करें तिजारत, इससे इनकार नहीं है। अल्लाह के रास्ते में निकल कर तो यकीन से इसी काम में लगे रहें, ना लायानी काम करें और न लायानी बातें करें। हम सवारी को मजबूरी का जरिए इस्तेमाल करो, वरना अल्लाह के रास्ते में चलना सबसे ज्यादा अल्लाह को ठंडा करने वाला है और जहन्नम की आग को हराम करने वाला है। हर एक को दावत दे, हर फर्द को दावत दे, ये ना समझे कि किसको दावत देनी किसको नहीं। हर फर्द को दावत देना ये सबसे अहम सुन्नत है, ये सबसे अहम सुन्नत है कि हर फर्द को दावत दे। सवारी में बैठे हर एक को दावत दे, जहाँ हमारा बन गया वहां पहुंचे, मस्जिद से इब्तिदा करें, मस्जिद में के मुताबिक दाखिल हो। जाते ही मेरा काम यह है कि साथियों को जमा करके मकामी साथी भी अगर साथ हो तो अच्छी बात है, मशवरा कर लो, 24 घंटे का नजम बना लो, अपने खाने का नजम पहले से बना लो ताकि सवाल की शक्ल न बने। हमें 24 घंटे का अमाल का मशवरा कर लेना है। मैं तालीम को तफसील से कर चुका, तालीमी गश्त कर चुका। एक गश्त होगा हुजूरी गश्त, वहाँ के खवास से मुलाकात के लिए, उलमा से मुलाकात के लिए। एक सूनी गश्त होगा, हर फर्द के घर पर जाकर उसको अल्लाह के रास्ते के लिए तैयार करना, उसको निकालना। एक जिन्हें तैयार कर लिया उनको वसूल करने के लिए उसूली गश्त होगा।
एक तालीम के दौरान तालीमी गश्त होगा, एक उमूमी गश्त होगा। इन सारे गश्तों का एहतमाम करते हुए करने काम अपने आप को मशगूल रखना है और न करने काम से अपने आप को बचाना है। हर जगह से नकद जमातें निकाल अल्लाह के रास्ते में निकालनी है। देखो जितनी जमातें निकली अल्लाह के रास्ते में, ये बात याद रखो। जो जमात जिस मस्जिद में जाए उस मस्जिद के वहां के इमाम वालों को साथ लेकर उन्हें मकानी काम अपने साथ लेकर करके दिखलावे। 5 काम उनकी मस्जिद में शुरू हो जाए। तालीम, मशवरा से रोजा जमातों का निकलना, घरों की तालीम एहतमाम से शुरू हो जाए और उन्हें अपने साथ लेकर मकानी लोगों को उन्हें 2.5 घंटे की मेहनत करके दिखला देना। जब देख लो इस मस्जिद में हमारे शुरू हो गए, उसमें जितने भी दिन लग जाए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कोई हद नहीं है। हमें तो काम जमाते हुए चलना है, काम जमाते हुए चलना है। जब देखा कि इस मस्जिद में साथियों ने काम समझ लिया और शुरू हो गया, जमात यहाँ से नफर निकल गई, आगे बढ़ जाओ। एक एक मस्जिद में काम जमाते हुए हमें चलना है। मौलाना इलियास साहब अंतराले ने एक जमात रवाना फरमाई। वो जमात वहां पहुंची, हजरत पीछे से उनकी नसीहत के लिए 2 साथियों को भेजा। वो जमात वहां से आगे बढ़ गई, जो नसीहत के लिए गए थे वापस आ गए। हजरत पूछा क्या हुआ? जी वो जमात तो वहां थी नहीं। हजरत को गुस्सा आया। हजरत जमात को गुस्से में खत लिखा। वक्त ने लिखा कि शैतान अपने हरबे में कामयाब हो गया, जिसमें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले गया ताकि कहीं भी उन आमाल की सजा कायम न हो जिन आमाल से हिदायत फैलती है। शैतान अपने हरबे में कामयाब, हज का खत में सुना रहा हूं आपको, हज का खत है ये कि शैतान अपने हरबे में कामयाब हो गया, तुम्हें एक जगह से उठा दूसरी जगह ले गया ताकि कहीं भी काम की जमाओं की शक्ल न हो, उन आमाल की सजा कायम न हो जिन आमाल से हिदायत फैलती है। इसलिए हम काम जमाते हुए चलें। বলে যে আপনার দরজা রিয়া ও শিরক, রিয়া মানে হলো মানুষকে দেখাবার জন্য, আল্লাহকে রাজি করার নিয়ত না হয়। কারণ সব জিনিসের মধ্যেই নিয়ত হলো আসল। নিয়তের বুনিয়াদের উপরেই আল্লাহ তাআলা আজর সওয়াব দান করেন। যে আল্লাহর রাস্তায় যাইতেছি আমরা, তো আমাদের নিয়ত সহি হওয়া চাই, আল্লাহকে রাজি করারই উদ্দেশ্য হওয়া চাই, আর কোনো উদ্দেশ্য না হওয়া চাই। কারণ নিয়ত যখন মানুষের ঠিক না হয় তো ওইটার উপরে কোনো আজর সওয়াবও পাওয়া যায় না। यहाँ तक कि একজন লোক, তার নাম ছিল সাহাবাদের জমানায় কুজমান, সে লড়াইয়ের ময়দানের মধ্যে কাফেরদেরকে খুব কতল করলো এবং নিজেও আহত হয়ে পড়ে গেল। তো সাহাবারা যুদ্ধের শেষে তার কাছে একত্রিত হলেন আর তাকে খুব সুসংবাদ দিলেন যে তোমার জন্য এক কুজমান সুসংবাদ হোক। তো কুজমান বলল কিসের সুসংবাদ আমাকে দিতেছ? আরে আমি তো আখিরাতের জন্য, আজর সওয়াবের জন্য আমি যুদ্ধ করি নাই, আমি তো আমার কওমের জন্য যুদ্ধ করছি। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমার কওমের লোক সাহাবা বলে যে এনাদের পক্ষ হয়ে এনাদেরকে জিতাইবার জন্যই আমি যুদ্ধ করছি, আমি তো কোনো আজর সওয়াবের জন্য কোনো যুদ্ধ করি নাই। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, কুজমান শেষ পর্যন্ত কি হলো? বলে যে যখন তার জখমের কষ্ট বেড়ে গেল, সে নিজেই নিজের তীরদান থেকে তীর বের করে আত্মহত্যা করলো। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত এত বড় কাজ করছে, কিন্তু সাহাবাদের সাহায্য করছে, সাহাবাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করছে এবং তার যুদ্ধ পারদর্শিতার কারণে সাহাবারা জয়যুক্ত হলেন। কিন্তু তারপরেও তার নিয়ত কি ছিল? বলে নিয়ত আমার এই ছিল যে আমার কওমের পক্ষ হয়ে তাদেরকে জিতাইবার জন্য তাদের পক্ষ হয়ে লড়াই করছে, তাদের পক্ষ হয়ে লড়াইতে জান দিছে। এমনি ভাবে মেরে মহতারাম দোস্ত হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন এই কথা যে ভাই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেউ জিজ্ঞাসা করছে, বলে যে একজন লোক আল্লাহর রাস্তায় যাইতেছে একটা তীর পাওয়ার জন্য, গনিমতের মালের মধ্যে তীর পাওয়া যাবে, ওই তীর সে জিহাদের ময়দানেই খরচ করবে। কিন্তু তারপরেও কি বলতেছেন? বলে যে তীর পাওয়ার জন্য যাইতেছে, তো তার ভাগ্যে ওই তীরই যে যা সে পাইছে, তীর ছাড়া আর কিছুই তার কিসমতে জুটবে না, দুনিয়া আখিরাতে আর কিছুই সে পাবে না, ওই এক তীরই পাবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নিয়তকে সহি করা কতখানি জরুরি। বলে যে একজন লোক আল্লাহর রাস্তায় যাইতেছে, তো সে তার নিয়তের মধ্যে ব্যবসা করারও নিয়ত থাকে, তো ব্যবসা করার নিয়ত থাকলে আর হলো না, এবং এই রাস্তাটা খালিস হওয়া চাই, কোন অন্য কোন নিয়ত হওয়া চাই না। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন যে তোমরা যে কেউ আল্লাহর রাস্তায়, এই রাস্তায়
মারা যায়, কতল হয়ে যায়, তাকে তোমরা শহীদ বলো। শহীদ তো সে যে শুধু এই রাস্তায় আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য বের হয়েছে। হইতে পারে তুমি যাকে শহীদ বলতেছ সে হয়তো কোনো ব্যবসা করছে এবং তার ব্যবসার মুনাফা তার উঠের যে শৈলার মধ্যে সেখানে তার সে মুনাফাও রয়ে গেছে। তো কাজেই এই লোক তো আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয় নাই। শহীদ তো সে হবে যে শুধু আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নিজের নিয়তকে অত্যন্ত সাফ করা চাই, পরিষ্কার করা চাই। আল্লাহর রাস্তায় চলতেছি, নিয়ত শুধুমাত্র আল্লাহকে রাজি করা হওয়া চাই। আর যে কোনো কাজ করি আমি, সব কাজের মধ্যে আমার নিয়তকে আমি ঠিক করে নেই যে দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্য নাই, আমি তো শুধু আল্লাহকে রাজি করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহর রাস্তায় বেরোতেছি। এমনি ভাবে মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার যে ফজিলত, ওই ফজিলত আমাদের সামনে থাকা চাই। মুনতাখাব হাদিসের মধ্যে অনেক হাদিস জমা করা হয়েছে। ওই সমস্ত হাদিসগুলো আমরা পড়ি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আল্লাহর রাস্তায় কিরকম ভাবে চলা চাই এবং আমার রাস্তায় জজবা আমাদের কিরকম হওয়া চাই। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঘরে থাকার চেয়ে, ঘরে বসে আমল করার চেয়ে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়া যে কত বেশি উত্তম। ইহা থেকে মদিনায় থাকার চেয়েও আল্লাহর রাস্তায় যাওয়া বেশি উত্তম। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু ওনার জমাত সকালবেলা রওনা হয়ে গেছে। উনি জুমা পর্যন্ত হুজুরের পিছনে জুমার নামাজ পড়ে রওনা হবেন বলে তিনি থেকে গেলেন। হুজুর যখন দেখলেন, বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা তুমি গেলে না? উনি বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো মদিনাতে আপনার পিছনে শেষ জুমাটা পড়ার জন্য রয়ে গেছি। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে তোমার সাথীরা যারা সকালবেলা রওনা হয়ে গেছে তারা তোমার চেয়ে 500 বছর আগে চলে গেছে। মেরে মহতারাম দোস্ত রেওয়াজে আছে, হুজুর বলছেন তুমি যদি সারা দুনিয়া ভরা সমস্ত সম্পদও খরচ করে দাও তবুও তুমি তোমার সাথীদের সমান হইতে পারবা না, তারা এত অগ্রগামী হয়ে আগে চলে গেছে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহর রাস্তায় বাইর হওয়া, আল্লাহর রাস্তায় যে আমরা চলতেছি, সাহাবাদের ওই জজবার সঙ্গে আর ওইরকম এক যে আগ্রহের সঙ্গে আমি এই রাস্তায় কি পাবো, কি আমার পাওনা, মেরে মহতারাম দোস্ত কত বিশাল আজর সব আল্লাহ তাআলা এই রাস্তার মধ্যে রাখছেন, সেই জিনিসকে আমাদের সামনে রাখা চাই। উনি বলছেন একটা কথা, যে হাদিসের মধ্যে যত ফজিলত আল্লাহর রাস্তায় আসছে, অনেকে কথা মনে করে যে এগুলি তো যুদ্ধ করার ফজিলত। উনি বলেন যে যুদ্ধ করার ফজিলত নয়, এগুলি তো সবই আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ারই ফজিলত। এবং সাহাবাদের জমানায় এই ফজিলত যেরকম কিয়ামত পর্যন্ত এই একই ফজিলত থাকবে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হ্যাঁ সাহাবাদের জমানায় কখনো কখনো যুদ্ধেরও এরকম ভাবে যুদ্ধেরও পরিস্থিতি এসে গেছে বলে তারা যুদ্ধ করছেন, তা না হলে তো তারা তো আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ারই ফজিলত ছিল এগুলা। যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় এক জমাত তাদেরকে বলতেছেন এই কথা, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারা বললেন, হুজুর বললেন তোমরা বাইর হও না। তারা বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ রাত হয়ে গেছে, সকালে যাব। হুজুর বললেন যে তোমরা রাত্রেই কি জান্নাতের বাগানে বিচরণ করতে চাও না? তো রাত্রেই বের করে দিতেছেন। তোমার মহতারাম দোস্ত, ওমর রাদিয়াল্লাহু জমানায় মুআয রাদিয়াল্লাহু সঙ্গে এই ঘটনাই ঘটলো, যে ঘটনা আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু সঙ্গে হুজুর জমানায় ঘটছিল। যে জামাত রওনা হয়ে গেছে, হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তিনি মদিনায় থেকে গেলেন এবং তিনি জুমার নামাজ পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। হযরত ওমর তাকে দেখে বললেন তুমি গেলে না? তো তিনি বললেন হ্যাঁ আমিরুল মুমিনিন, আমিও যাই তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাব। তো আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু বললেন, হ্যাঁ মুআয তোমার কি স্মরণ নেই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে কি বলছিলেন যে তোমার সাথীরা তোমার চেয়ে 500 বছর আগে চলে গেছে, সারা দুনিয়ার সম্পদ খরচ করলো, তোমার সাথীদের সমান তুমি হইতে পারবে না। এই হাদিস কি তুমি জানো না? এই ঘটনা কি তুমি জানো না? এই মুআয তুমি কেন সকালবেলায় জমাতের সঙ্গে বের হয়ে গেলে না, মদিনায় অবস্থান করলে? এটার দ্বারা এটাই বোঝায় যে ভাই মদিনায় অবস্থান করার চেয়েও আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যাওয়া অনেক আফজল এবং অনেক উত্তম। এই জন্য সাহাবাদের জমানায় তো এই জিনিসই ছিল, ঘরে থাকার চেয়ে আল্লাহর রাস্তায় নকল হরকত, আল্লাহর রাস্তায় চলাফেরা করা, বলে যে এটা ঘরে থাকার চেয়েও বেশি মূল্য রাখে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ,
ঘরে যখন থাকি আমরা, তখন আমরা আমাদের মকামি কাজ যেটা আছে সেটা আমরা করব। আর যখন আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যাই, তো তখন আমরা আল্লাহর রাস্তার ফজিলত মকামের এই মকামে বসে থেকে মকামি কাম করার চেয়েও বেশি ফজিলত রাখে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া। এই জন্য অনেকে মনে করে যে ভাই আমি তো ঘরে যেতেছি, সেখানেও নেকামলি করবো, সেখানেও আমি মকামি কাজ করবো। বলে ভাই ঘরে বসে মকামি কাজ করার চেয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার ফজিলত অনেক বেশি। সাহাবাদের জমানায় সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা মদিনায় থাকার চেয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়াকে বেশি ফরজ জিনিস করতেন। এই জন্য তারা আল্লাহর রাস্তায় চলতেন। এখন মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা আল্লাহর রাস্তায় চলতেছি, তো আল্লাহর রাস্তায় যখন চলবো তো আমরা এরকম ভাবে নিজেদের মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ নিজেদের জবানকে হেফাজত করি, নিজেদের নিয়তকে সহি করি, আর এরকম ভাবে জিকির ফিকিরের সঙ্গে চলি, নজরকে নিচে রাখি, আমিরের ইতাআত করি, এবং যে কোনো জায়গায় আমরা পৌঁছি সেখানে পৌঁছার পরে মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ ওখানে যে প্রথম আমরা মশওয়ারা করবো এবং আমাদের খাওয়া দাওয়ার নিজাম কায়েম করে নিব, পাকশাকের ইন্তজাম, খেদমতের কাজ খেদমতের কাজ আমরা ওইটার ব্যবস্থা আগেই করব, যাতে মহল্লার লোকেরা আমাদেরকে দাওয়াত দিবার সুযোগ না পায়, অথবা আমরাও মহল্লার লোকদের দাওয়াত দেওয়ার অপেক্ষায় না থাকি, আগেই আমরা খেদমতের কাজ নিব। আমির মহতারাম দোস্ত যেখানেই যে কোনো মসজিদেই যাই না কেন, সেখানে মেরে মহতারাম দোস্ত আমরা 1 নম্বর তো হলো সেখান থেকে আমরা নগদ জমাত আল্লাহর রাস্তায় বের করব, এবং ওইখানে যে মকামি কাজ আছে ওইখানে লোকদেরকে জমাত বানায়া মকামি কাম তাদেরকে বুঝায়া এবং হাতে কলমে তাদেরকে মকামি কাজ করে দেখায়া 5 কাজ কিভাবে করে, এবং এমনি ভাবে মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ যে 2.5 ওভারের মধ্যে এরকম ভাবে মসজিদ আবাদের যে মেহনত, ওই মেহনত তাদেরকে হাতে কলমে শিখায়া দেখায়া তারপরে আমরা মসজিদ বদল করব। এতে চাই 1 দিন লাগে, 2 দিন লাগে, 4 দিন লাগে, তো কোনো দিনের কথা নয়। বদলে আসলে তো আমাদেরকে ওইখানে কাজ করে ওই মসজিদকে আবাদ করে সামনে যেতে হবে। এই মসজিদ থেকে নগদ জমাত আল্লাহ রাস্তায় বের করতে হবে। মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ জমানে বলেন যে এক জামাতকে পাঠাইলেন এবং পিছনে 2 জনকে তাদের নুসরতের জন্য আবার পাঠাইলেন। তো নুসরতের সাথে যারা গেল তারা যেই মসজিদে সেই জামাত থাকার কথা ছিল, ওই মসজিদে ওই জামাত 1 দিন পরেই আরেক মসজিদে অন্য এলাকায় চলে গেছে। তারা যায় ওই মসজিদে তাদেরকে পায় নাই, তারা ফিরে চলে আসছে। তো মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, কি ব্যাপার তোমরা চলে আসলা কেন? বলে যে হুজুর ওই মসজিদে তো ওই জামাত নাই, যে জামাতের নুসরতের জন্য আপনি পাঠাইছেন ওই মসজিদে তো ওই জামাত নাই। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ ওই জামাতকে চিঠি লিখলেন, আর চিঠির মধ্যে এটাই লিখলেন যে শয়তান তার ষড়যন্ত্র এবং তার কাজের মধ্যে শয়তানকে তোমরা কামিয়াব করে দিলা। শয়তান কামিয়াব হয়ে গেল, সে তার চালের মধ্যে শয়তান তার চালের মধ্যে কামিয়াব হয়ে গেছে। শয়তান এমনি চাইতেছে যারা কোনো মসজিদের মধ্যে যেন কোনো কাম জমাইতে না পারে, এখানে এক মসজিদ থেকে আরেক মসজিদে চলে যায়, এক মসজিদ থেকে আরেক মসজিদে চলে যায়, কোন জায়গায় কাম না জমে। যদি তোমরা এখানে কাম জমাইতা, উদ্দেশ্য তো এটাই ছিল যে যে মসজিদে গেছি সেই জমি মসজিদ থেকে নগদ জমাত আল্লাহর রাস্তায় বের হয় এবং সেই মসজিদে মকামি কাজ চালু হয়ে যায়, মসজিদ আবাদের কাজ চালু হয়ে যায়। এটা কিছুই করলে না, শয়তানই এটাই চায় যে এই জমাত খালি ঘুরতে থাকুক, মসজিদের পর মসজিদ বদল করতে থাকুক, কোন জায়গায় কাম না হোক। তো শয়তান তার চালের মধ্যে, চালাকির মধ্যে শয়তানকে কামিয়াব করে দিছো তোমরা। এই কথা হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি চিঠির মধ্যে ওই জামাতকে দেখছেন, জামাতের কাছে চিঠি দেখছেন, আর চিঠির বিষয়বস্তু এটাই ছিল যে তোমরা শয়তানকে তার চালের মধ্যে কামিয়াব করে দিছো, সফল করে দিছো। শয়তান এটাই চায় যে তারা মসজিদের পর মসজিদ বদল করে চলে যায়, কোন জায়গায় কাম চালু না হোক। আর তোমাদের তো উচিত যে এক মসজিদের মধ্যে যেখানে এখানে যতক্ষণ পর্যন্ত কাজ চালু না হয়েছে, এই মসজিদ যতক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে আল্লাহ রাস্তা জমাত তৈরি হয়ে গেছে, মসজিদের জমাত তৈরি না হয়েছে, তাদেরকে কাম না দেখেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই মসজিদ থেকে অন্য মসজিদে যাব না। এইভাবে ইনশাআল্লাহ যে আল্লাহ রাস্তার এই মেহনতকে আমরা পুরা করব। আর এরকম ভাবে বলছেন কথা যে ভাই গাছ আছে, সারা দিনের মধ্যে মশওয়ারা করব, যত গাছ আছে খুশুসি গাছ
অমুমি গাছ বলেন, তস্কিরি গাছ বলেন, তালিমি গাছের সব রকম গাছ তো আমরা পুরা করব। এরকম ভাবে আমরা আমাদের সারাদিনের প্রোগ্রাম ওই মশওয়ারার মধ্যে আমরা পুরা করে নিব এবং এই সমস্ত গাছগুলি আমরা গাছটা পুরা করব, তালিম পুরা করবো, রোজানার আমল আমরা আমাদের পুরা করব এবং এর সাথে সাথে নগদ জমাত বের করা এবং ওই মসজিদের কামকে চালু করা। এটার জন্য একদিন লাগে, 2 দিন লাগে, 3 দিন লাগে, আমরা ওই মসজিদে কাম করে তারপরে অগ্রসর হব।